Please note these 4 power ranges in which an embedded system works. These are the 4 different power ranges in which an embedded system works. You can note that. Also, the third point or second point, the propagation delay in the gates is inversely proportional to the operating voltage. Propagation delay is not an advantageous thing. Advantage of the propagation delay in gates. The propagation delay, okay, I think you have learned that in digital. Propagation delay in gates is inversely proportional to operation voltage. That is, as operation voltage increases, this propagation delay decreases. Right. In that case, if you are using a 5-volt system, this power range is a good voltage on the concept 5-volt case. A 5-volt case we use it will be having low propagation delay. The propagation delay in the gates is inversely proportional to operation voltage. Therefore, the 5-volt. Which is propagation delay in the case like operation voltage. We have 4 power ranges operation voltage 5-volt. So that 5-volt voltage system will be used in most high performance systems. So this will be enough for power source. Power source in the case 3 possible methods you can explain. Then you can mention the 4 different power ranges and then mention about the propagation delay. Propagation delay it will be inversely proportional to the operation voltage. In that case, we will be depending upon the 5-volt supply for high performance operations. Okay. That is all about power source. Power source is actually one part of the hardware. Hardware circuit one part of the power circuit. Then the reset and oscillator circuit. Oscillator circuit and reset circuit reset circuit we can reset to the initial condition. Reset pins or reset circuits use here. Oscillator circuits at the same time. Oscillator circuit we clock pulses generate. This entire hardware will be based on, it will be synchronized, right? In the operations a particular clock pulse like logic gates in the operation the clock pulses like clock pulses generate we should have some oscillator circuits, right? Pulse generate we need some oscillator circuits, and that particular oscillator circuit is also marked in the left side. And left side the power supply, reset and oscillator circuit power supply is there, reset circuit will be there for resetting the entire hardware. Then we will be having an oscillator circuit for creating or generating pulses. Our pulses in a base like the synchronization of the entire hardware depends. Our synchronization will be happening based on the pulses created by the oscillator circuit. Okay, that first block is all over. Then you have processor. As written in the slide, processor is the heart of the embedded system. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്സും മാത്രമല്ല ഈ ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ compute ചെയ്തെടുക്കണം. We need a computational part, and that is done by a processor, and hence it is called the heart of the embedded system. നിങ്ങൾക്ക് processor usually പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ you will be having a control unit and execution unit. What is control unit? Control unit is all about fetching the instructions and all. നമുക്ക് processor എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് it's not an automatic device, right? ഇതിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ നിന്നായിരിക്കും processor പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. That fetching process, നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ എടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ പഴയ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ലൈൻ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Processor basically has 2 essential units, control unit and execution unit. Control unit is for fetching the instructions and execution for execution of that instruction. Hardware changes ഉണ്ടാവും. ആ എക്സിക്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് there will be some circuitry changes as well. അല്ലെങ്കിൽ circuitry കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ. And that will be done, that part will be done by the execution. This is a general thing. Okay, processor രണ്ട് units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's general, it's for every process. And these are the types of processes that we can use in, or that we usually use in embedded system.
general purpose register, general purpose processor, instruction set designed not specific to the applications. But application specific ആയിട്ടുള്ളത് we are having separate processor for that. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് application specific system processor ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ generally it's not designed for a particular application. അങ്ങനെയുള്ള processors ആണ് GPP എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Any microprocessor you can take it as an example of that. ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം അത് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. കുറെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എടുക്കുന്ന യൂഷ്വൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ജനറൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി കോഡിംഗ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സിനാണ് വി ടൈം ഇറ്റ് ആസ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്. Then next you have application specific instruction set processor. It will be having a set of instructions designed for the specific application. Okay. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പ്രോസസർ. Then single purpose processor. Usually embedded സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചില ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സിംഗിൾ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ പർപ്പസ് പ്രോസസർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടാസ്ക്. And then you have multi-core processor and application specific systems. So these are all the different types. Basically, processor, നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ദ എൻറ്റയർ തിങ്, എല്ലാം എഴുതണമെന്നില്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദി ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. Hope you are taking the notes also. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. 1 by 1 ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും. ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ മോഡ്യൂൾ. Yes. Then you have the oscillator, clock oscillator circuit. So already പറഞ്ഞു. A processor needs a clock oscillator circuit as the clock controls the time for executing an instruction. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ടൈമിലായിരിക്കും അല്ലെ. ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വിൽ provide clock pulses or generate clock pulses based on which the execution takes place. The clock controls the various clocking requirements of CPU, system clocks and CPU machine cycles. A highly stable oscillator is required as clock signal provides the synchronizing of all other system units. ഈ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഈ ക്ലോക്ക് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ടേം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ്സ്. ആ സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നടക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സും ഓരോരോ സമയത്ത് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്, വാഷിംഗ് ഉണ്ട്, റിൻസിംഗ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈയിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർ സിങ്ക്രണൈസേഷനിൽ നടക്കട്ടെ, അല്ലാതെ ആദ്യമേ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So there should be a synchronization for all the operations. For all the operations, there should be a proper synchronization. And that synchronization is actually done with the help of clock pulses, which are generated by clock oscillators. Is that okay? ഉറങ്ങുവാണോ ഇത്? നോ. ഏതാ നോ? സിസ്റ്റർ ഉറങ്ങുവാണെന്നുള്ളതാണോ അതോ ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണോ? ശിശിര ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കും, അന്നേരം പറഞ്ഞോണം ആരാണെങ്കിലും. Then you have the memory part. Memory part, like it will be better to
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഡയഗ്രം കണ്ടിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ട. ഇത് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ നോട്ട് ദിസ് ഫിഗർ. When you ask for system memory, embedded system memory, these are the different types of memories are there. And you know the basic things. Basic ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റാം റോം കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ക്യാഷെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് റോം? നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ റാം റോം ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അഭിജിത്ത്. റോം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും, റാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് വേണ്ട. അത് ഞാൻ കുറെ കേട്ടത്. എനിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തില് റാം ആൻഡ് റോം നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് റാൻഡം ആയിട്ട് എടുക്കാം മെമ്മറി. അല്ലാന്നല്ല, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൻസർ വരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ റോം നീ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി മാറുന്നത്? അല്ല, എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റാം അല്ല പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? റോം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. കറക്റ്റ്. സോഴ്സ് കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റോം യൂസ് ചെയ്യാം. ശരിയാണ്. റാം എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ റാമിന്റെ സൈസ് കൂടുക അല്ലെ റാമിന്റെ സൈസ് എന്തിനായിരിക്കും? അത് റാം സൈസ് കൂടുതലാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് പറയാം. സ്പീഡും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഈ റാം എവിടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ എന്ത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം എന്താ പറയാ, പറയടാ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഹരിത, പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലേ റാം ഉപയോഗിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാന് അതിന്റെ ടെമ്പററി വാല്യൂസ് എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. യെസ്, എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ ഡേറ്റാസ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഓപ്പറൻസ് ആണ്. ഓപ്പറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡേറ്റയിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഈ ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓപ്പറൻസിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ പ്ലെന്റി ഓഫ് ടെമ്പററി ഡേറ്റ. ടെമ്പററി ഡേറ്റാസ് കുറെ ജനറേറ്റ് ആവും. ഈ ടെമ്പററി ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന റാം യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് റാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ ഓർ നോൺ വോളറ്റൈൽ. അതെപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന സംഭവം. വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ. വിച്ച് ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് വോളറ്റൈൽ? പാർവതി is there, right? പാർവതി, present ആണോ? Tell me which is volatile and which is non volatile. That is ഒരു സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത ടോൾഡ്, റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ടെമ്പററി ഡേറ്റ വിച്ച് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. വി നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ എ പെർമനന്റ് നേച്ചർ. നമുക്ക് അതിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡാണ്, പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ആ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ റോമിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് റീഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വോളറ്റൈൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വോളറ്റൈൽ? അഭിജിത്തെ, റാം നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കൂലേ? റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താ? വോളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പം നമ്മള് ഓഫ് ആക്കുമ്പം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഇതിനും തെറ്റരുത്. ഇത് എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു വോൾട്ടൈൽ നോൺ വോൾട്ടൈൽ അത് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും എഴുതുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകും. വോളറ്റൈൽ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് വൺസ് ദ ഡിവൈസ് ഇസ് ടേൺഡ് ഓഫ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടൈൽ നേച്ചർ. ആൻഡ് നോൺ വോൾട്ടൈൽ റോം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോംസ് ആസ് വെൽ.
ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ ക്യാഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്യാഷേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ഓൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മെമ്മറി പേജസ്. നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സമയത്ത് വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ക്യാഷ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഡൺ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അഡീഷണൽ ക്യാഷ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The purpose is to hold copies of system memory pages. That's the purpose of internal cache. And you have the different RAM and ROMs, flash, EEPROM, then PROM. These are all the different forms of system memory. You can draw that. Once you have finished, please tell me. I need to complete this. കഴിഞ്ഞു. ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Okay. Now you can see the different functions to the ROM, EEPROM or flash. നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The first point is the functions assigned to ROM, EEPROM or flash memory. Storing application program from where the processor fetches the instruction codes. ഇവിടെ ആ processor fetches the instruction code. ആ ഒരു ടേം കണ്ടോ? ആ ഒരു ടേം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് processor fetching the instruction code which will be done by the control unit. പ്രോസസറിന് 2 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെച്ചിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വിൽ ബി പെർഫോമിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ. അതിൽ ആ ടേം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. സ്റ്റോറിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം വെയർ ദ പ്രോസസർ ഫെച്ചസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ബൈ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ പ്രോസസ്. ദെൻ യു ഹാവ് സ്റ്റോറിംഗ് കോഡ്സ് ഓഫ് system booting, initialization, then initial input data and stream. Storing codes of real-time operating system, storing addresses of various service routines. We will be having interrupt service routine also. ഇതിന്റെ എല്ലാ അഡ്രസ്സസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം, സിസ്റ്റം ബൂട്ടിംഗ് ഫയൽസ്, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഓൾ, ദെൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡ്സ്, ദെൻ ദ അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് വേരിയസ് സർവീസ് റൂട്ടീൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ROM, EEPROM or flash memory. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മൾ റോമിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ബേസിക് ബൂട്ടിംഗ് ഫയൽസ് അറൌണ്ട്. ഓൾ ദോസ് ഫയൽസ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ROM. ദെൻ ദ കോഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാർട്സ്, ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് RTOS is there. സോ അതിന്റെ കോഡ്സ്, റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡ്സ്, അതും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ROM തന്നെ. And finally, you have interrupt service routine codes. So all these addresses, codes, etc. will be stored in ROM or EEPROM or flash. And then comes the internal external buffer RAM. RAM ആണ്, random access memory ആണ്, temporary storage ആണ്. So that will be used for storing the variables during program run. Program run ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will develop or generates plenty of values, and those values are not of a permanent kind of nature. നമുക്ക് പെർമനന്റ്ലി ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് അല്ല, ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി മാത്രം ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് RAM എന്ന് പറയുന്നത്. That's the first point. Storing the variables during program run. Then storing the stacks. Stack is yet another kind of memory. Okay, a stack of memory നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then input output buffers, for example speech or image. And that will be
the function assigned to internal, external, and buffer RAM. Then you have E square prom or EEPROM, electrically erasable programmable readable memory. Electrically erasable programmable readable memory. It is also another kind of PROM, programmable readable memory, that is used for storing non-volatile results of processing. എന്താണ് non-volatile results of processing? Non-volatile results of processing എന്താണ് സനില? ഹർഷ്, സനില പറയൂ. നോൺ വോൾട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് അല്ല, നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചില പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ചിലതിന്റെ കേസിൽ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെർമനന്റ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പിന്നീട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട്സ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തെ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാമിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ചില ഡേറ്റ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചില റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി വിൽ ബി സ്റ്റോറിംഗ് those datas in EEPROM or flash memory. എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് പെർമനന്റ് നേച്ചർ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് EEPROM. അത് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡബിൾ മെമ്മറി. വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഫങ്ഷൻസ് അസൈൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ദീസ് ആർ ഓൾ യൂസ്, നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മെമ്മറീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പം എന്താ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത്, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഞാൻ ഇൻവെന്റ് ടെൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ. അശ്വിത, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് യു, ഐ എൻഡ് വിത്ത് യു ഓൾസോ. അശ്വിത, ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ COയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് റെഡ്യൂസ് ആവറേജ് ടൈം. ഏത് ടൈമാ? ആവറേജ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണ്. ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മറി ഹയറാർക്കി ഒക്കെ വരച്ചത്, സൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്? ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താ, ക്യാഷ് മെമ്മറി ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിഗ്, ഇറ്റ് ബി ഇൻ കിലോബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഡാറ്റയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അല്ല, അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇറ്റ് കോപ്പീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഡേറ്റ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറീസ്. ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറീസ് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെയും നമുക്ക് external memory വീണ്ടും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണ്ട. എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി വിൽ ബി കമ്പാരേറ്റീവ്ലി എ ബിഗർ സൈസ് മെമ്മറി, റൈറ്റ്? ആ ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് അല്ല, ഒരു എന്താ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി ലെസ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആക്സസ് ഈസ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ കോപ്പി ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി, so that we can access it directly from cache memory, which will be less time consuming. Is that clear? Yes. Okay, external memory access ചെയ്യുന്ന അത്രയും ടൈം വേണ്ടി വരില്ല cache memory access ചെയ്യാൻ. So that's why in order to speed up the process, we will be copying instructions in cache memories. Okay, clear or not? Is that clear? Please respond through chat. You can mark your attendance. Okay. Please mark your attendance.
അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ. Okay. I think it's over. Thank you.